राधा स्वामी नाम जुगावे, कोई तरे कल कलेश सब नाश, सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार, कोई भेद न जाने, जो जाने तो पार। बहुरी न जग में जन्म, राधा स्वामी गाय करो, जन्म फल कर ले। यही नाम निज नाम है, कल अपने कर ले। बैठक स्वामी राधा निरख निहार, और न कोई रख सके। शोभा मुक्त रूप जहाँ धारिया, राधा स्वामी नाम बिना में हर नहीं पावे। जो कोई बेचान और वंद की राधा स्वामी, जिनका बारंबार करो पर नाम, सदगुरु परमो धाम सतनाम। आदि अनादि सुमति आय भव जल नाम लगाए, अपने जीवन लिया शब्द दिड़ाया सुरत बताए। परम परम बताए, कोटि कोटि करुण राधा स्वामी मिल गए, पूरा भक्ति भक्ति सुनाए सबके नरी। वेद कटे बनता ही विचारी, सप्त पुरुष तो एक दबाना। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सूरत से सारा। इस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सूरत कोई करत बिहारा। कहाँ से दर से अटल अटारी, अद्भुत रथ स्वामी महल सवारी। सूरत हुई अति कर मगनानी, नामी और वंद की राधा स्वामी, किन पर बारंबार करो पर नाम, सदगुरु पदमो धाम चलो। करो वंद की राधा आगे, बार बार करो जोड़ता सभी साधु संग मोहि जीवन को। राधे स्वामी करो बार बार बन जा, तन मन वादु शरण पार। क्या मुखले मही गाओ, हर करी जस कृपा कर। धन्य धन्य गुरुदेवा, दया सिंधु पुरन धरे। नीत करो तुम सेवा, अचल भक्ति मही देव। दीन अनाथ, हाथ गहात ग्रहण करो। अब राखो नित साथ, दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण हार में। प्रभु राखो मेरी लाज, तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समर्थ, शुभ विरोध न। अब करो दया पंत को, तुम द्वारे विनम्र। दया देव प्रेम दीदार, दुख सुख में दया करो निरसाय। देवो प्रेम दीदार, दुख सुख में सब बार बार
সবিনয় করো পুকার সাধু সঙ্গ বহি দেবনিত করণ গুরু দাতার সাধু সঙ্গ বহি দেবনিত করণ পিতা गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डवर्षाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दृष्टितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानञ्जनस्य ज्ञानञ्जनशलाकया तस्मै तेन तस्मै श्री गुरवे नमः भगवं दत्तं येन विष्णुः तत्त्वदुर्गच्छितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः विद्युतेन परिदत्तं तेन संसृतात् तत्त्वदुर्गच्छितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः दीपं सत्यमदागुरदीपं सफलं तत्ज्ञानप्रमास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः अन्नात्मत्सृष्टि जगद्गुरु सदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे गुरुदाद्योदात्य गुरु परम दैवतम गुरु परशरणास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं जगत् सतीतं तत्तत्त्वादितं एकमनित्यं गुरुमनित्यं सर्वभीमसात्भूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां भवामि सद्गुरुं त्वां भवामि सद्गुरुं त्वां भवामि জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বন্দে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বন্দে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা তারপরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ আলোরে বল সদর বল হরি 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 নাম বন্ধু ধর্ম 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 আরণে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ ভবের করো রে লেলা রাধে গোবিন্দ নাম বদলে নয় নয় আসলে গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা তারপরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ সারণে বল কপট চতুরি বদনে বল হরি হরি বল হরি বল হরি বল হরি হরি বল হরি বল হরি বল হরি হরি বল হরি বল হরি বল হরি হরি বল হরি বল অনন্ত জিল মূল ধর্ম আনন্দে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে আরে ভাবে আজ পারে রাধা বল 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 রাধা রাধে গোবিন্দ নাম বদলে নয় নয় আসুরে জয় রাধে রাধে
গোবিন্দ গোবিন্দ বলে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ বলে সদা তারপরে রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে। আজ সৎসঙ্গদের নবদ্বীপের ৭৬তম প্রবাসী সৎসঙ্গের যিনি আয়োজন করেছেন তারা হলেন বিশ্বনাথ ঘোষদা এবং সুষমা ঘোষমা। তাদের বিবাহ বার্ষিকী উপলক্ষে তারা সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন এবং রত্না দাসমা তার নবদ্বীপ নিবাসী তার পারিবারিক প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনায় তিনি সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন। তাই আমরা পরমপিতার আতুল চরণে বিশ্বনাথ ঘোষদা এবং তার সুষমা ঘোষমা এবং রত্না দাসমা তার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করব এবং তৎসহ বিশ্ববাসীর প্রতিটি প্রাণের উদ্দেশ্যে আমরা প্রার্থনা জানাবো দয়ালের চরণে তারা যেন প্রত্যেকে সুস্থ দীর্ঘায়ু মঙ্গলময় এবং আনন্দময় জীবনের অধিকারী হয়ে ওঠেন সেই প্রার্থনায় আমরা কিছুক্ষণ নাম জপ করব। নামের সময় হলো।
বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে। প্রথমেই পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ পাঠ করবেন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহাশয় মহেন্দ্র চন্দ্র, মাফ করবেন, মিঠুন তরফদারদা কুচবিহার থেকে। মিঠুন তরফদারদা কুচবিহার থেকে। আমি তাকে অনুরোধ করছি সত্যানুসরণ গ্রন্থ পাঠ করার জন্য। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। যার বিশ্বাস যত কম সে তত আনডেভেলপড, কাঁচা, বুদ্ধি তত কম তীক্ষ্ণ। তুমি পণ্ডিত হতে পারো, কিন্তু যদি অবিশ্বাসী হও তবে তুমি কলের গানের রেকর্ডের কিংবা ভাষাবাহী বলদের মতো নিশ্চয়। যার পাকা বিশ্বাস নেই তার অনুভূতি নেই, আর যার অনুভূতি নেই সে আবার পণ্ডিত কিসের? যার অনুভূতি যতটা তার দর্শন জ্ঞান ততটা, আর জ্ঞানেই বিশ্বাসের দৃঢ়তা। যদি বিশ্বাস না করো তোমার দেখাও হয় না, অনুভব করাও হয় না। আবার ওই দেখা ও অনুভব করা বিশ্বাসকেই পাকা করে দেয়। শান্তি, শান্তি, শান্তি। পরবর্তীতে পথের কড়ি গ্রন্থ পাঠ করবে শ্রীমান দীপ্তেন্দ্র বর্মন কুচবিহার থেকে। জয়গুরু। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের পথের কড়ি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। যতক্ষণ দেখবে পেলে আনন্দ হয়, আর দেওয়ার বেলায় তুমি উজ্জ্বল না হয়ে সংকুচিত হয়ে উঠছো, ঠিক বুঝিও স্থির তোমার হতে এখনো অনেক দূরে। আর যতটুকু সমৃদ্ধি তুমি অধিকারী হও না কেন, যে সমৃদ্ধি তোমার শাসক ও শাস্তা হয়েই তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান। বাণী সংখ্যা 149। জয় গুরু। জয় গুরু। এখন স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবেন শ্রীমতী মিতা বিশ্বাস মহান নবদ্বীপ থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। তোমার সত্তা পোষণে যা লাগে, বজায় থাকতে, জীবন ধারণ করতে যা লাগে, বাঁচতে বাড়তে তোমার যা প্রয়োজন তার অধিক যাই তুমি গ্রহণ করো না কেন, তাই তোমার পক্ষে সত্তা শোষক। কারণ তোমার বজায়ী শক্তির তাকে ক্ষেপণ করতে যে অস্বাভাবিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন, তা ওই শক্তিরই অপচয়ী ব্যয়। তাই বাঁচতে বাড়তে বজায় থাকতে বিহিতভাবে যা কিছুর প্রয়োজন তাই গ্রহণ করো। তা না করলে ব্যাধি ও বিড়ম্বনারই আবাহক হয়ে ওঠে তা। অযথা জীবনী শক্তিকে ক্ষয় করতে যেও না। দীর্ঘজীবী হবার এও একটা সুষ্ঠু পন্থা। বাণী সংখ্যা 22। জয় গুরু। জয় গুরু। এখন নারীর নীতি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবে সুশ্রী শ্বেতা দাস নবদ্বীপ থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে? শোনা হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের নারীর নীতি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। সেবাই লক্ষ্মী, লক্ষ্মী মানে শ্রী, আর এই শ্রী কথা আসিয়াছে সেবা করা হইতে। তুমি যথোপযুক্ত ভাবে তোমার সংসার ও সংসারের পারিপার্শ্বিকের যেখানে যতটা সম্ভব বাক্য ব্যবহার সহানুভূতি সাহায্য দ্বারা অন্যের অবিরোধ ভাবে মঙ্গল করিতে চেষ্টা করিও। তোমার লক্ষ্মী আখ্যা খ্যাতি মণ্ডিত হইবে দেখিও। বাণী সংখ্যা 35। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। শোনা গিয়েছে? হ্যাঁ, শোনা গেছে। প্রত্যেকেই যারা বাণী পাঠ করলেন, খুব সুন্দর করে বাণী পাঠ করলেন, পরম পিতার রাতুল চরণে তাদের এবং তাদের পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা জানাই। এখন আমরা প্রণাম করব, প্রণাম করার পরে আমরা ভক্তিগীতি শুরু করব।
প্রথম ভক্তিগীতি যিনি পরিবেশন করবেন শ্রদ্ধেয় সুদীপ্ত শেখর মিশ্রদা, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে। আমি তাকে অনুরোধ করছি ভক্তিগীতি পরিবেশন করার জন্য। সবাইকে আমার সশ্রদ্ধ জয়গুরু জানাচ্ছি। আজি সুন্দর প্রাতে, আজি সুন্দর প্রাতে, আজি সুন্দর প্রাতে, গাছের শাখায় পাখিরা যে গায়, গাছের শাখায় পাখিরা যে গায়, পবিত্র বেদগীতি, নবীন আলোয় ছড়িয়ে পড়ে যে, নবীন আলোয় ছড়িয়ে পড়ে যে, তোমার অসীম প্রীতি। হৃদয়াল তুমি মোদের জীবন স্বামী, হৃদয়াল তুমি মোদের জীবন স্বামী, নিয়ত তোমায় সরি। আজি সুন্দর প্রাতে, গাছের শাখায় পাখিরা যে গায়, পবিত্র বেদগীতি, নবীন আলোয় ছড়িয়ে পড়ে যে, তোমার অসীম প্রীতি। হৃদয়াল তুমি মোদের জীবন স্বামী, হৃদয়াল তুমি মোদের জীবন স্বামী, নিয়ত তোমায় সরি। আকাশে বাতাসে ফুলের সুবাস, সকলের মাঝে তুমি। আকাশে বাতাসে ফুলের সুবাস, সকলের মাঝে তুমি। তারার সাথে আলো হয়ে, তারার সাথে আলো হয়ে জ্বলছ নিয়ত স্বামী। হৃদয়াল তুমি মোদের জীবন স্বামী, হৃদয়াল তুমি মোদের জীবন স্বামী, নিয়ত তোমায় সরি। আজি সুন্দর প্রাতে, আধার যখন ঘনায় আসে, তুমি আশার আলো,
আধার যখন ঘনায় আসে তুমি আসার আলো বুদ্ধি জলে প্রাণে প্রাণে তুমি বুদ্ধি জলে প্রাণে প্রাণে তুমি আশার প্রদীপ জালো তোমার নামে তোমার ধ্যানে তোমার নামে তোমার ধ্যানে তোমায় প্রণাম করি আজ এই সুন্দর প্রাতে গাছের শাখায় পাখিরা যে গায় গাছের শাখায় পাখিরা যে গায় পবিত্র বেদগীতি নবীন আলোয় ছড়িয়ে পড়ে যে তোমার অসীম প্রীতি হে দয়াল তুমি মোদের জীবন স্বামী হে দয়াল তুমি মোদের জীবন স্বামী নিয়ত তোমায় সরি নিয়ত তোমায় সরি নিয়ত তোমায় সরি জয় গুরু। জয় গুরু। আমরা শুনলাম সদ্য সুদীপ্তদার কাছ থেকে এত সুন্দর একটি সঙ্গীত। সকালবেলা প্রত্যেকেরই মনকে তিনি পরিশুদ্ধ করে দিলেন এই তার সঙ্গীত দিয়ে। পরম পিতার আতুল চরণে আমি সুদীপ্তদার সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা জানি। ভালো থাকবেন। জয় গুরু। এখন আমরা পরবর্তী ভক্তিগীতি শুনবো। পরবর্তী ভক্তিগীতি পরিবেশন করবেন আমাদের শ্রদ্ধা তাপসী চক্রবর্তী মা রানাঘাট থেকে। অনুরোধ করছি পরবর্তী ভক্তিগীতি পরিবেশন করার জন্য। জয় গুরু। সকলকে আমার আনন্দিত জয় গুরু। আমি পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা রচিত একটি সঙ্গীত পরিবেশন করছি। গানটির সুর দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় স্বপন মণ্ডল দাদা। ভক্ত সাধকের রহ ভরি প্রাণ বিশ্বজনে প্রভু তুমি করো ত্রাণ তুমি তো দয়াল প্রভু সাধনার ধাম আমার হিয়াটি পরে রাখো শ্রীচরণ ভক্ত সাধকের রহ ভরি প্রাণ বিশ্বজনে প্রভু তুমি করো ত্রাণ তুমি তো দয়াল প্রভু সাধনার ধাম আমার হিয়াটি পরে রাখো শ্রীচরণ ভক্ত সাধকের রহ ভরি প্রাণ শয়নে
স্বপ্নে যেন তোমারেই পাই, জাগ্রত হয়ে করি তব সাধনা, শয়নে স্বপ্নে যেন তোমারেই পাই, জাগ্রত হয়ে করি তব সাধনা, বাঞ্ছিত বিভু তুমি সদা অনুক্ষণ, বাঞ্ছিত বিভু তুমি সদা অনুক্ষণ, নিয়ত করিয়া থাকো আমার নয়ন, ভক্ত সাধকের রহ হরি প্রাণ, মোর আশা ভালোবাসা ভক্তি প্রেম তোমারে ঘিরিয়া হোক নিকশিত হে, মোর আশা ভালোবাসা ভক্তি প্রেম তোমারে ঘিরিয়া হোক নিকশিত হে, তোমারও সেবাতে হয়ে সফল সাধন, তোমারও সেবাতে হয়ে সফল সাধন, সার্থক হোক মোর সব তনু মন, ভক্ত সাধকের রহ হরি প্রাণ, ভোগলীলাময় প্রভু চির দয়াময়, তোমার প্রসাদে হই মোরা নির্ভয়, ভোগলীলাময় প্রভু চির দয়াময়, তোমার প্রসাদে হই মোরা নির্ভয়, যে তোমার কি তাহারে করিবে মরণ, যে তোমার কি তাহারে করিবে মরণ, তোমার আশিসে হোক সফল জীবন, ভক্ত সাধকের রহ হরি প্রাণ, বিশ্বজনে প্রভু তুমি করো ত্রাণ, তুমি তো দয়াল প্রভু সাধনার ধন, আমার হিয়াটি ভরে রাখো শ্রীচরণ, ভক্ত সাধকের রহ হরি প্রাণ, ভক্ত সাধকের রহ হরি প্রাণ, ভক্ত সাধকের রহ হরি প্রাণ। জয় গুরু মা। খুব সুন্দর আমরা একটা সঙ্গীত শুনলাম মায়ের কণ্ঠে। এত সুন্দর একটি ভক্তিগীত তিনি পরিবেশন করলেন, ভক্ত সাধকের রহবরী প্রাণ। আমাদের খুব প্রিয় একটি সঙ্গীত। পরম পিতার আতুল চরণে মায়ের সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা জানায়। মা ভালো থাকবে। জয় গুরু। জয় গুরু। আরেকটি সঙ্গীত আমরা শুনবো, তারপরেতেই আমরা ইষ্টভর সঙ্গে যাব। আরেকটি সঙ্গীত যিনি শুরু করবেন, পরিবেশন করবেন আমাদের সুদীপ্ত শেখর মল্লিকদা, শ্রদ্ধেয় সুদীপ্ত শেখর মল্লিকদা বাংলাদেশ থেকে। তাকে অনুরোধ করছি পরবর্তী ভক্তিগীতি পরিবেশন করার জন্য।
জয় গুরু দাদা। জয় জয়। আজকের এই অনলাইন সৎসঙ্গে উপস্থিত সকল শ্রদ্ধা দাদা মায়েদেরকে জানাই আমার রানুমিত জয়গুরু। আমি আজ যে সঙ্গীতটি পরিবেশন করতে যাচ্ছি, সঙ্গীতটির কথা লিখেছেন আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা ও শুরু করেছেন পূজনীয় শ্রী শ্রী বাবা দাদা। হে মম বিধাতা বিশ্বত্রাতা পাবক চির মুক্তিদাতা দীপ সুন্দর জ্যোতি প্রজ্বল পতিত পাবন বিশ্বপিতা বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে আর্য পিতৃ বন্দে মাতৃবর্গা বন্দে কৃষ্টিদৈবতা হে মম বিধাতা বিশ্বত্রাতা পাবক চির মুক্তিদাতা দীপ সুন্দর জ্যোতি প্রজ্বল পতিত পাবন বিশ্বপিতা বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে আর্য পিতৃ বন্দে মাতৃবর্গা বন্দে কৃষ্টিদৈবতা বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে আর্য পিতৃ বন্দে মাতৃবর্গা বন্দে কৃষ্টিদৈবতা হে মোর বিধাতা বিশ্বত্রাতা হে চির পাবক মুক্তিদাতা হে মোর বিধাতা বিশ্বত্রাতা হে চির পাবক মুক্তিদাতা দীপ সুন্দর জ্যোতি প্রজ্বল পতিত পাবন বিশ্বপিতা করুণা মণ্ডিত ভুবন বন্দিত অলোক নিরঞ্জন
লোকেশ ধাতা নমামি চরণে রহো সদা ধ্যানে নমামি চরণে রহো সদা ধ্যানে পরম প্রেমময় জীবন বিধাতা বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে আর্য পিতৃ বন্দে মাতৃবর্গম বন্দে অহং মিষ্টি দৈবতাম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে আর্য পিতৃ বন্দে মাতৃবর্গম বন্দে অহং মিষ্টি দৈবতাম। সকল পাপ ত্রাস বিনাশিয়া তুমি সকল জীবন দিতেছ হে স্বামী বিফল তনু মনে বিফল সাধনে রচয় গোলাপ নব সঙ্গীতা সকল পাপ ত্রাস বিনাশিয়া তুমি সকল জীবন দিতেছ হে স্বামী বিফল তনু মনে বিফল সাধনে রসয় গোলাপ নব সঙ্গীতা তোমার প্রেমের পরশে জাগিবে ভুবন নবীন হরষে উঠু দিন মনি অন্ধ রজনী রাখো হে শরণে ওগো পালয়িতা বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে আর্য পিতৃ বন্দে মাতৃবর্গম বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতাম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে আর্য পিতৃ বন্দে মাতৃবর্গম বন্দে অহং সৃষ্টি দৈবতাম হেমম বিধাতা বিশ্বত্রাতা পাবক শির মুক্তিদাতা দীপ সুন্দর জ্যোতি প্রজ্জ্বল পতিত পাবন বিশ্বপিতা বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে আর্য পিতৃ বন্দে মাতৃবর্গম বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতাম
বৃষ্টি দৈবতা জয় গুরু। জয় গুরুদা, জয় গুরু। খুব সুন্দর একটি সঙ্গীত আপনি পরিবেশন করলেন, অসাধারণ সঙ্গীত। প্রত্যেককে আমি মুগ্ধ করলেন। পরম পিতার রাতুল চরণে আপনার এবং আপনার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা জানাই। ভালো থাকবেন দাদা। জয় গুরু, জয় গুরু। এখন আমরা ইষ্টবৎসম শুনবো। ইষ্টবৎসম করার জন্য আজকে আমরা পেয়েছি শ্রদ্ধেয় বিজন দেবরায়, তা কানাডা থেকে। তিনি এখন আমাদের সামনে ইষ্টবৎসম করবেন। 8:35 পর্যন্ত উনি বলবেন, 35-40। জয়গুরু দাদা, আমাকে শোনা যায়? হ্যাঁ দাদা, পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। প্রথমে আমি পরম প্রেমময় পরম পিতার রাতুল চরণে প্রণাম জানাই তার লীলা সঙ্গিনী শ্রী শ্রী বর্মার শ্রীচরণে। প্রণাম জানাই সৎসঙ্গের প্রধান আচার্যদেব শ্রী শ্রী বর্দার শ্রীচরণে। প্রণাম জানাই সৎসঙ্গের বর্তমান অভিভাবক আমাদের জীবন্ত ঋষি বর্তমান আচার্যদেবের শ্রীচরণে। প্রণাম জানাই বাকসিদ্ধ পুরুষ আমাদের সবার চলার পথের কড়ি পূজ্যপাদ বাবাইদার শ্রীচরণে। প্রণাম জানাই পূজনীয় অবিন্দা সহ ঠাকুর পরিবারের সকলের শ্রীচরণে। আজকে এখানে উপস্থিত পুত পবিত্র পাঞ্জাদারি কর্মীবৃন্দ, অমৃত পথের যাত্রী দাদা ও মায়েরা, সবাইকে আনন্দিত জয়গুরু। গান শুনছিলাম সুদীপ্তদার, দুই সুদীপ্তদার এবং মার, আমার মনে হয় 3 জনের গান মুগ্ধ করেছে আমাদের সবাইকে। আমার আলোচনাটা শুরু করার আগে আমি কেন জানি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে গতকালকে আমাদের স্বাধীনতা দিবস চলে গেল। তাই আমি গতকালকেও কথা বলেছি যে এই দিনটা নিয়ে একটু সময় ক্ষেপণ করি, কারণ এটা আমাদের জন্মের ঋণ। যে সুন্দর একটি দেশ জন্ম হলো, আমরা স্বাধীন হলাম, যে স্বাধীনতার কথা বহুবার আমার ঠাকুর বলেছে। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে আজকে একটা সুন্দর পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো জাতির অংশ আমি। তাই তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই দিনটি আমার ভারত এবং বাংলাদেশ দুটির জন্যই খুব গুরুত্ব বহন করে। একদিকে ভারত স্বাধীন হলো পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে, আর গত 15ই আগস্ট যে দিনটা ছিল, সেই দিনে বাংলাদেশের জাতির জনককে নির্মমভাবে হত্যা করে দেওয়া হলো। তাই কালকে থেকে আমি ভাবছিলাম, বিভিন্ন জায়গায় আমার এটার উপর একটু সেমিনারও ছিল, যে যারা আমাদেরকে স্বাধীনতা এনে দিল, আমরা স্বাধীন হলাম, ঠাকুর বারবার বলেছে দেশের প্রতি আমাদের ঋণটুকু আমরা কতটা পালন করলাম। তাই আমি একটু সময় কথা বলতে চাই যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, যিনি ঠাকুরের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন জানকীনাথের ছেলে হিসাবে, স্বাধীনতার বীজ বপন করেছিলেন ছোট্ট ছেলে ক্ষুদিরাম। তারপর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, আমরা জানি। ওনাদের 3 জনের একটু কথা বলে আমরা ঠাকুরের সাথে রিলেট করে মূল আলোচনায় যাই। আমি কালকে থেকে ভাবছিলাম এবং ভারতের বিভিন্ন জায়গায় আমি কথা বলেছি যে আমরা তো স্বাধীনতাকে একটি দেশের স্বাধীনতাকে মূলত একটি দিনে পরিণত করে ফেলেছি। বছর ঘুরে দিনটি আসে, সেই লোকদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই। স্বাধীনতার 4 দিন আগে 11ই আগস্ট যে ছোট্ট ছেলেটি বাংলা স্বাধীন হবে বলে নিজের জীবনটাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিল, আমরা সেই ছেলেটিকে শুধু একটি গানের মধ্যে বন্দী করে রেখেছি। কি ছিলেন ছেলেটি এবং ঠাকুরের সাথে কতটা মিল ছিল তার কথা এবং তার জীবন বোধে। 1908 সালের 30 এপ্রিল ক্ষুদিরাম গ্রেপ্তার হয়। খুব বোঝা যাবে যে আমার ঠাকুরের কথাগুলি এই ছোট্ট ছেলে কিভাবে বলে গিয়েছিল। তাহলে বোঝা যাবে আমরা কতটা ঠাকুরকে ধারণ করি।
সেই 30শে এপ্রিল গ্রেপ্তার হওয়ার পরে মূলত তার বিচার শুরু হয় 8 জুন থেকে 1908 সালে। দুঃখের বিষয় হলো যেদিন তার কোর্টে বিচার শুরু হয় আমরা বাংলার একজন মাত্র আইনজীবী তার পক্ষে দাঁড়ায় নাই। যে ছেলেটি বড়লাটকে মেরে দিয়ে বাংলা মাকে স্বাধীন করবে, আমরা মাকে খুব ভালোবাসি, দেশকে ভালোবাসি, সেই ছেলেটির পক্ষে একজন বাংলার আইনজীবী দাঁড়ায় নাই। কেন? তার কারণ হয়তো তখনকার মানুষ ভালো জানে। কথিত আছে অনেকেই ভয়েই দাঁড়াতে চায় নাই। বিচারক সেদিন হতাশ কণ্ঠে বলেছিল, কেউ কি নেই? কেউ দাঁড়ালো না। তারপর রংপুর বারের 3 জন মানুষ, আজকের পূর্ব বাংলা, বাংলাদেশের সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, বাবু কুলকমল সেন এবং নগেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, তারা অতঃপর গিয়ে পৌঁছে ক্ষুদিরামের কাছে, বলে আমরা তোমার পক্ষে সওয়াল জবাব করতে চাই। ততক্ষণে সেই বিধাতার অনন্ত সৃষ্টি 19 বছরের ছোট্ট ছেলে তার অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। তারা যখন ক্ষুদিরামের সাথে কথা বলল যে আমি তোমার পক্ষে দাঁড়াতে চাই, তুমি যা বলেছ, এবার আমরা যা বলি তা তুমি বলো, সেই ক্ষুদিরামের মুখ থেকে প্রশ্ন, তোমরা কি আমাকে মিথ্যে বলাবে? অবাক সে আইনজীবী। যে জন্য আলোচনাটা করলাম, তারপর আমরা জানি তারপর ইতিহাস। সেদিন উকিলের সাথে তার একটা জেলখানায় একটা কথোপকথন হয়েছিল, আমি অনেক আগে পড়েছিলাম। আমরা মিলাবো কিভাবে? আমরা দেশ, মা, সবকিছুকে ভালোবেসে ঠাকুর মাথায় নিতে হয়। সেই কথোপকথনের একটি প্রশ্ন ছিল, তুমি কি কাউকে দেখতে চাও? কি অসাধারণ ভালোবাসা ছিল! ক্ষুদিরামের উত্তর ছিল, হ্যাঁ, আমি একবার মেদিনীপুরকে দেখতে চাই। সেখানে আমার দিদি থাকে, তার ছেলেরা থাকে। কারণ আমি যখন মারা যাব তখন প্রথম কেঁদে দিবে আমার দিদি। তাই আমি আমার দিদিকে দেখতে চাই। আর মেদিনীপুরের বাতাস আমাকে মাতৃস্নেহ দিয়েছে, তাই ভালোবাসার জায়গাটি আরেকবার ছুঁয়ে দেখতে চাই মৃত্যুর আগে। আমরা থামি এখানে। যেমন আকুতি ছিল আমার পরম প্রেমময় ঠাকুরের কণ্ঠে, যে বড় খোকা, আমি পাবনা যাব, আমি আমার শিউলি তোলাকে একবার ছুঁয়ে দেখতে চাই বড় খোকা। আমার খুব করে মনে হচ্ছিল যে দ্বিতীয় প্রশ্ন উকিল করেছিল, তোমার মনে কি কোনো কষ্ট আছে? ক্ষুদিরাম উত্তর দিল, না, একেবারেই নয়। উকিল আবার প্রশ্ন করল, আত্মীয় স্বজন কি কোনো কথা জানাতে কি চাও তুমি? অথবা কেউ তোমায় সাহায্য করুক এমন ইচ্ছা কি তুমি পোষণ করো? ক্ষুদিরামের উত্তর, না, আমার কোনো ইচ্ছাই তাদের জানাবার নেই। তবে তারা যদি কোনো ইচ্ছা করে তাহলে আমাকে দেখে যেতে পারে। উকিল বাবু আবার প্রশ্ন করলেন, জেলে তোমার সাথে কেমন ব্যবহার করা হচ্ছে? ক্ষুদিরাম উত্তর দিল, মোটামুটি ভালোই। তোমার কি ভয় করছে? সে হেসে বলল, 200 বছরের বন্ধন ছেড়ে আমি মাকে স্বাধীন করতে চেয়েছিলাম। বহু বছর ধরে আমার মা, আমার বাবা মাথা নত করে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসেছে, আর ভুট পড়া লোক তার পিঠে পাড়া দিয়ে ঘোড়ায় চেপেছে। আমি আমার মার নতজানু শিরকে আমি মাথা উঁচু করতে চেয়েছিলাম। আমার দুঃখ হবে কিভাবে? কি অসাধারণ প্রেম!
যে আমার দেশকে স্বাধীন করবে। উকিল প্রশ্নগুলি, তুমি কি জানো আমরা রংপুর থেকে এসেছি তোমাকে সাহায্য করার জন্যে, কিন্তু তুমি তো তার আগেই তোমার দোষ স্বীকার করে নিয়েছো। ক্ষুদিরাম বলল, কেন করব না? আমি মিথ্যা তো বলি না। মিথ্যা বললে তুমি নরকে যাবে, আর সত্য তোমাকে পরম পিতার পথ দেখাবে। ঠাকুর সেই কথাটা বলেছে, তোমরা মিথ্যার সাথে বসবাস করো না। মিথ্যা তোমাদেরকে মৃত্যুর দেখে নিয়ে যায়, আর সত্য তোমাকে গোলক ধামের দিশানা থেকে দেয়। অনেকক্ষণ ধরে সংলাপ চড়ার পরে শেষ উকিল বলেছিল, তুমি তো চলে যাবে, তোমার পক্ষ থেকে কোনো বারোটা কি আছে? 19 বছরের ছোট্ট ছেলে, সে তখন বলেছিল যে আমার হয়ে 6টি কথা তোমরা জাতিকে জানিয়ে দিও। কেউ যদি তোমাকে সন্দেহ করে, দুঃখ পেও না, মনে রেখো সবাই সোনা আর হীরাকে সন্দেহ করে, লোহাকে কেউ সন্দেহ করে না। ঠিক আমি আজকে যখন আমি ঠাকুরকে নিয়ে পড়ি, ঠাকুর বলেছিল পারো তো তুমি খাঁটি মানুষ হয়ে ওঠো। ঠাকুরকে বহুবার প্রশ্ন করে হয়েছিল, ঠাকুর তোমাকে ভালোবাসলে কষ্ট হয়, জীবনে পদে পদে চোখের জল ফেলে দিতে হয়। ঠাকুর বলেছিল, মনি, সোনাকে পুড়িয়ে খাঁটি করতে হয়, লোহাকে পিটিয়ে পরিবর্তিত রূপ দিতে হয়, আর তুমি পরম পিতার সুধামালা গলায় পড়বে আর কষ্টের জন্য রাজি থাকবে না মনি, তা কি হয়? সেই কথাটা বলেছিল 1908 সালে সেই ছোট্ট ছেলে মূর্তির আগে, যে সোনা আর হীরাকে সবাই সন্দেহ করে, তাই তোমরা বেঁচে থাকা মানুষকে জানিয়ে দিও যে লোহাকে কেউ সন্দেহ করে না। 1 নম্বর কথা ছিল সেদিন। 2 নম্বর বলেছিল, সবাইকে জানিয়ে রেখো সৎ লোক 7 বার বিপদে পড়ে গেলেও উঠে দাঁড়ায়, বিশ্বাস করে বিপদ কেটে যাবে। ফিরি আমরা ঠাকুরের কথায়। ঠাকুর সত্যানুসরণে বলেছে, চেষ্টা করেও যদি সফল কাম হতে না পারো, ছেড়ো না তোমার এই চেষ্টা, এই চেষ্টাই তোমাকে অম্লান সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে। এই 19 বছরের ছেলের জীবনে ঠাকুর ছিল কিনা জানি না, কিন্তু আমি কালকে থেকে কলের গানের মতো এবার অনুধাবন করছি যে কথাগুলি কতটা অমূল্য ছিল আমাদের জন্য। তৃতীয় বলেছিল, দরকার ছাড়া যে পাশে থাকে সেই তোমার আপনজন। সে বিপদে পাশে থাকার কথা বলে নাই, যে বলেছে স্বার্থবিহীন যদি তোমার কাছে থাকে। তাই ঠাকুর বলেছিল, আমাকে ভালোবাসতে হলে স্বার্থের গন্ধ থাকলে ঠিক ঠিক আমার সাথে ভালোবাসা হয় না। স্বার্থ তো দূরের কথা, ঠাকুর বলেছিল স্বার্থের গন্ধটুকু যদি থাকে তাহলে ঠিক ঠিক তুমি আমাকে ভালোবাসো নাই। সেই ছেলেটি বলেছিল, দরকার ছাড়া যদি পাশে থাকে সেই আপনার আপন বলে জেনে নেবেন। তারপরে বলেছিল, কখনো জয়ের জন্য মাঝে মাঝে পিছিয়ে যেতে হয়, নিজেকে বিলীন করে দিতে হয়। তোমার বিলীনের উপর দাঁড়িয়ে আগামী দিন নতুন কিছু তৈরি করবে। ধর্মে আছে, ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেটা বলেছিল, হে অর্জুন, পারো তো তোমার ভেতরের মানুষটাকে ছড়ে দাও, পারো তো জাগতিক দৃষ্টির চাহিদাগুলি সমর্পণ করে দাও, যদি যাই জীবন যাক, কিন্তু ধর্ম প্রতিষ্ঠা হবে। তাই ক্ষুদিরামের সেই কথাটা আমার মনে হয় যে কখনো কখনো জয়ের জন্য নিজেকে বিলীন করে দিতে হয়, আর আমার এই বিলীনতায় দাঁড়িয়ে নতুন দিগন্ত তৈরি হবে।
এরকম ভাবে অনেকগুলি কথা আমাদের জন্য বলেছিল, কিন্তু কষ্টের বিষয় আমরা মনে করি না, শিক্ষাও নেই না। আমরা ক্ষুদিরামকে স্মরণ করি, একবার বিদায় দে মা আমি ঘুরে আসি, এই গানটির মাধ্যমে। এখানেও আমাদের অবহেলা আছে। যে গানে সে বলেছে 10 মাস 10 দিন পরে আমি জন্ম নিব মাসির ঘরে, আমার জাতি সেটা খুঁজে দেখে নাই। কোথায় মাসি, কোথায় এলেন তিনি, কিভাবে এলেন? তাই আমার কাছে মনে হয় এটা আমাদের জন্মের ঋণ। ঠাকুর বলেছে, একদমই যে কথাটা বলেছে, পারো তো আগে যে বংশে জন্ম নিয়েছো তার খাজনাটা মিটাও। ঠাকুর এই শব্দটা বলেছে, যে বংশে জন্ম নিয়েছো, যে ভূমিতে জন্ম নিয়েছো, সেই ভূমির ঋণটা আগে মিটাও, তারপর তুমি আমার হয়ে উঠো। তাই আমাদের সবার জন্মের একটা ঋণ আছে, যে মাগো তোমার কুলেই জন্ম আমি, তোমার কুলেই যেন মরি। এই গানটিতে ঠাকুর এডিট করে বলেছিলেন, তোমার কুলেই জন্ম মাগো, তোমার কুলেই যেন বাঁচি। তাই দেশ মাতৃকার প্রতি ঠাকুরের মমত্ববোধ, ঠাকুরের আদর্শ একদমই এই ছোট্ট ছেলের জীবনের সাথে যায়। সুভাষচন্দ্র, আমরা জানি নেতাজি সুভাষ বোস তার বাবা ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত, তার মা, সব জানা। প্রথম যেদিন ঠাকুরের সাথে দেখা হয়, ভক্তি কাকে বলে, ঠাকুর তিনি যাবেন বলে একটি চেয়ার সাজিয়ে রাখলেন মানুষদেরকে দিয়ে। ঠাকুরের কাছে গেলেন, ঠাকুর চেয়ারে বসতে বললেন। নেতাজি সুভাষ বসু হাঁটু গেড়ে প্রণাম করে বললেন, আপনি আমার মা বাবার গুরু, আমার জায়গা মাটিতে। চিন্তা করা যায়? আমরা যারা বাংলাদেশ ভারতের একটু বড় কিছু অবস্থানে যায়, আমাদের মাথা এত বিনয়ের সহিত নত হয় না। তাই এই একটা কথাতে আমার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা মনে হয়। অর্জুন যখন ধারাবাহিকভাবে যুদ্ধ জিতে যাচ্ছে, মনের অজান্তেই সে অহংকারী হয়ে উঠল কিছুটা সময়ের জন্যে। সে ভাবলো আমি তো অজেয়, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই। সাথে সাথে ভগবান বুঝলেন, বুঝে বললেন, পার্থ আমাকে একটু যেতে হবে। ভগবান গেলেন। সেদিন অর্জুন জিততে পারে নাই। অর্জুন বুঝলেন যে আমার জীবনের মাধব নেই, আমার যুদ্ধ জয়ের কারিগর আমার সাথে নেই। এই জীবনে যুদ্ধে আমার তিনি আছেন বলে আমি যোদ্ধা, আর তিনি আমার পাশে যতক্ষণ আছে আমি বিজয়ী। ছুটে গেলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে, প্রণাম করে বললেন, মাধব তুমি চলো। বলছে, কেন পার্থ? বলছে, তুমি ছাড়া আমাকে জিতাবে কে? সেদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অসাধারণ 4টি জিনিস বলেছিলেন, যেটা একদম সুভাষচন্দ্রের সাথে যায়। বলছিল, পার্থ ভালোবাসায় ভরা চোখ, সেবায় প্রসারিত হাত, অনুরাগে আপ্লুত হৃদয়, ক্ষমায় নত মাথা, বিনয়ে দেহকে নত করে দেওয়া মানুষ আমার কাছে খুব প্রিয়। আমার মনে হয় সেই অর্জুন আবার সেই সুভাষচন্দ্র বসু। অর্জুন তো কোনো ব্যক্তি না, অর্জুন মানে যিনি অর্জন করে ভগবানকে। সেই সুভাষচন্দ্র বসু, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ঠাকুরের সাথে দেখা, ঠাকুরের পায়ের কাছে বসে মাথা নত করে বললেন, আপনি আমার বাবা মার গুরু, আমার জায়গা তো মাটিতে প্রভু। তাই যুগে যুগে অর্জুন আসে, ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে। আমাদের চিত্তরঞ্জন দাস দেশবন্ধু, তার কথা তো আমাদের সবার জানা।
তিনি যখন হৃদয়ে খুব ক্লান্তি নিয়ে ঠাকুরের কাছে যেতেন, বলতেন, ঠাকুর তুমি বলে দাও আমি এই দেশ কার কাছে ছেড়ে দেব। অনেক কথার পরে যখন একদিন প্রণাম করে উঠে যাবেন, হঠাৎ ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে বললেন, প্রভু তুমি যে আসবে সেটা আমি জানতাম না, আমার হৃদয়ের ফুল তো শুকিয়ে গেছে, আমি কি ফুল দিয়ে মালা গাঁথবো তোমার জন্যে, শুধু রেখেছি কিছু যাতনা কুসুম। একটি গান আছে বিখ্যাত, বলছে যে আমাদের এই হৃদয় কাম ক্রোধ মৎসতে আবৃত হয়ে তোমার প্রতি অনুরাগ শুকিয়ে গেছে, আমাদের হৃদয়ে তোমার জন্য যাতনা আর কষ্টটুকুই রেখে দিয়েছি। কি মালা গাঁথবো প্রভু, কি মালা পড়াবো তোমার গলে। তাই আজকের যে স্বাধীনতা আমরা পেয়ে সারা বিশ্বতে মাথা উঁচু করে আমাদের মায়ের নিদর্শন স্বরূপ পতাকা উড়াচ্ছে, আমাদের সবার দেশটির প্রতি ঋণ আছে। তাই ঠাকুর বলেছিল, যে কথাটা দিয়ে এই আলোচনাটা শেষ করি, একদমই তাদের কথার সাথে। ঠাকুর বলেছে, তোমরা যদি আমাকে ভালোবাসো, তোমাদের স্বার্থই হবে অন্যের ভালো করা, প্রতিটা মানুষের ভালো করা। আর অন্যের ভালো করা যদি তোমার স্বার্থ হয়, তাহলে দেখবে সমস্যা সরল হয়ে আসছে। হীন স্বার্থ বুদ্ধি নিয়ে, হামবড়াই নিয়ে যতই বড় কাজ করো না কেন, তা পণ্ড হবেই হবে। আজকে আমরা তাকাই, যারা আমরা দেশের কথা বলি নেতা হয়েছে, আমরা কাদেরকে নেতা ভাবছি? নিতান্ত ক্ষমতার জন্য আমরা কি করছি না। দিদি বলি, দাদা বলি, আমরা মানুষের মৃত্যুকে নিয়ে খেলতেও দ্বিধা করি না, কারণ দিন শেষে ক্ষমতাটা আমার চাই। দিন শেষে আমরা কখনোই ভাবি না যে একটি মায়ের কোল খালি করা এটা আমার জন্মের ঋণ, আমি এটা করতে পারি না। প্রতিটা মা দেশকে আমি তার মুখে হাসি ফোটানোই আমার জন্মের ঋণ, সেটা করি না। তাই আমার স্বাধীনতা দিবসে এহেন মানুষদের প্রতি আমার সমস্ত হৃদয়ের শ্রদ্ধাটুকু নিংড়ে দিয়ে আমি বলতে চাই, পরম পিতা তুমি যাদেরকে পাঠিয়েছিলে তাদেরকে তুমি তোমার কাছে রেখে দিও। তাদের দেওয়া গন্ধ, তাদের দেওয়া রক্ত, তাদের দেওয়া জীবন আজকে আমাকে বাংলা বলায়, আজকে আমাকে স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে পরিচিত করার গর্ব এনে দেয়। এবার যাই মূলত ঠাকুরের কথায়। ঠাকুর তো বলেছিলেন যে আমাদের দেশ খুব বিপদে আছে। আমার খুব গত কয়েকদিন ধরে ঠাকুরের চর্চা সূত্রের একটা কথা বারবার আমাকে বলে যে আজকে পৃথিবী খুব বিপদে আছে, পৃথিবী কেঁদে বেড়াচ্ছে, মানুষগুলি বাঁচার জন্য পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। কেন জানি প্রতিদিন দুয়ার খুললে মনে হয় আজকে কি আমি মারা যাব না বেঁচে থাকবো, অথবা কোন মৃত্যুর কবল আমাকে ছোবল দেবে। এরকম একটা পরিস্থিতি পৃথিবীতে আসবে ঠাকুর বলে গিয়েছিল, কারণ ঠাকুর জানতেন যে মানুষগুলি আর যাই হোক একটা সময় আদর্শ সুত হবে। একদিন ঠাকুর পদ্মার পাড়ে, কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সাথে, পদ্মার পাড়ে ঠাকুর আনমনে কি একা একা বলছে আর কেষ্টদা কথা বলেই যাচ্ছে। ঠাকুর হঠাৎ করে অনেকক্ষণ পরে কেষ্টদাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেষ্টদা কিছু বললেন? বলে, ঠাকুর তুমি শোনো নাই, আমি তো কত কথা বলে যাচ্ছে। প্রশ্ন করলেন, কেষ্টদা মানুষ মৃত্যুর পর পৃথিবী থেকে যদি মানুষ জন্মের সবগুলো প্রক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কি হবে? বিজ্ঞানী মানুষ কেষ্টদা বলেন যে ঠাকুর মানুষ আর তৈরি হবে না। ঠাকুরের মুখটা খুব কালো হয়ে গেল। বলছে, কেষ্টদা আমি তা ভাবছি, ঘোর বিপদ, এমন বিপদ আসবে একদিন কেষ্টদা, মনুষ্যত্বের মূল বুনিয়াদটা নষ্ট হয়ে যাবে।
তাই আজকের কোভিড নিয়ে আমরা যারা চিন্তিত, এখানেই কোভিডের শেষ না, ঠাকুরের কথাতে যাই। ঠাকুর বলেছিল যে এমন দিন আসবে মনুষ্যত্বের মূল বুনিয়াদটি নষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে মূল বুনিয়াদ মানে আরো মৃত্যু হবে, আরো লোকক্ষয় হবে। কেষ্টদা সেদিন করজুড়ে বলেছিলেন, ঠাকুর কোনো উপায় নেই। ঠাকুর বলেছিলেন যে খুব নাম চালান, খুব নাম কইরেন, নামের চিহ্ন ধরে কিছু মানুষ হয়তো বেঁচে থাকবে। ঠাকুর শব্দটা বলেছিল কিছু মানুষ। আমরা যাই কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে 11 অক্ষৌহিণী আর 7 অক্ষৌহিণী 39 লক্ষ মানুষ যুদ্ধ করেছিল কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে। সেই যুদ্ধ আবার শুরু হয়েছিল এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর। মাত্র 10 জন মানুষ বেঁচে ছিল, সবাই মারা গেছে। ধর্ম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বটে, কিন্তু লোকের মৃত্যু ছিল, শ্মশানের আগুন ছিল এই যুদ্ধের সবচেয়ে বড় পুরস্কার। তাই আজকের এই প্রকৃতি যে আমাদের কাছে তীব্র হয়েছে, এই প্রকৃতির আরো ছোবল দিবে আমাদের কাছে। তাই ঠাকুর তার বাণীতে একদিন বলেছিল যে আমি যা যা বলেছি তা তোমরা করলে না, আমি বিশেষ জোর দিয়ে যা বলেছি তা বিশেষ শৈথিল্যের সাথে সেগুলিকে অবজ্ঞা করেছ। তাই বলি এখনো আসো, এখনো উঠে দাঁড়াও, এখনো করো, এখনো চলো। কি অসাধারণ আহ্বান! যে ঠাকুর বলেছিল আমি যা যা বলেছি তা তোমরা করলে না, তা কিন্তু তোমাদের পক্ষে, ভারতের পক্ষে, ভারত কেন সারা পৃথিবীর পক্ষে সাংঘাতিক সংঘাত বয়ে আনবে। এই দিনটি আজকে আমাদের কাছে আগত। প্রতিদিন এই দিন আমাদেরকে তীব্রভাবে জানিয়ে দিচ্ছে এখনো সময় আছে, উঠে দাঁড়াও, কিছু একটা করো, চলো তার দেখানো পথে। সুতরাং আজকে আমরা মহাভাগ্যবান যারা বেঁচে আছে। আজ দুদিন পরে আমাদের পরম প্রেমময়ের জন্ম মাস। এটা বলে আলোচনা শেষ করছি, যেহেতু আমি অফিসে খুব একটা বেশি কথা বলতেও পারবো না। এই জন্ম মাস নিয়ে প্রতিটা ধর্মে কথা আছে। প্রভুর জন্ম মাস হচ্ছে মহাভাগ্যের মাস। ইসলাম ধর্মে বলা হয়েছে যে নবী করিম যখন জন্ম নিয়েছে, এই জন্ম মাসটা হচ্ছে জেহাদ ঘোষণার মাস, যে তোমার নিজেকে সঁপে দাও, আগামী বছর এই দিন তোমার জীবনে আসবে কিনা তুমি জানো না। তাই অনেক জন্মের পরে তোমার প্রভুর জন্ম মাসে তুমি কাজ করার সুযোগ পেয়েছ। তাই আমি পরশুদিন আমেরিকাতেও বলেছিলাম এটা সেমিনারে, যে এই ভাদ্র মাস হবে পৃথিবীকে জানানোর মাস, যে তোমরা জেগে উঠো। আমি এই কথাটা বলেছিলাম যে এবার ঠাকুরের অনুসারী যারা আছে, যারা আচার্য দেবতাকে নিয়ে মাথায় নিয়ে চলে, হনুমানের মতো পৃথিবীতে পরম পিতার আগুনে জ্বালিয়ে দিতে হবে। আর সেই আগুনে মানুষের ভেতরে যে কাম ক্রোধ মোহ মাৎসর্য আছে তা পুড়ে গিয়ে খাঁটি কিছু মানুষ পৃথিবীকে নেতৃত্ব দিবে। তাই এই ভাদ্র মাসে আমাদের সবার দায়িত্ব, প্রতিটা দরজায় দরজায় যাও। কারণ ঠাকুর বলেছিল, কিশোরীদা এমন দিন আসবে মানুষের মৃতদেহ পড়ে থাকবে। কিশোরীদা বলেছিল যে ঠাকুর খুব ঝড় হয়েছে, আম পড়েছে, হাঁটা যায় না। সেদিন বলেছিল যে কিশোরীদা এমন দিন আসবে মানুষের লাশ পড়ে যাবে, হাঁটা যাবে না, তারপরেও আপনাদের হাঁটতে হবে, যারা বেঁচে আছে তাদেরকে বাঁচানোর জন্য। এই দায়িত্ব আজ আমাদের। আমরা প্রমাণ করতে হবে যে পরম পিতা আমি তোমাকে নিয়ে ভালোবাসি। যেটা বর্তমান আচার্যদেব বলেছিল, অবিন আমি হয়তো দেখতে পাবো না, তোর বাবাও হয়তো পারবে না, কিন্তু দাদু ভাই তুমি জেনে রেখো এই পৃথিবীর মানুষ সৎসঙ্গের পতাকা তলে আসবে। এই পৃথিবী একদিন এই নামে মুখরিত হবে। যেটা ঠাকুর বলেছিল, এই পৃথিবীতে যত আছে নগরতাগাম সব জায়গায় প্রচারিত হবে এই নাম। আমার কেন জানি মনে হয় একদম আচার্য দেবের কথা
আর নস্ট্রাডামুর ভবিষ্যৎবাণী এক এবং অভিন্ন। তার ভবিষ্যৎবাণীতে নস্ট্রাডামু বলেছে যে পৃথিবীতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে, আর এই বিশ্বযুদ্ধ হবে লোকক্ষয়ের বিশ্বযুদ্ধ। তখন পৃথিবীর একজন সাধক ইন্ডিয়াতে আবির্ভূত হবে। ইন্ডিয়ান একজন সাধু ব্যক্তি এই পৃথিবীকে বাঁচানোর বার্তা প্রচার করবে। কে সেই সাধু ব্যক্তি? কে সেই ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে এই পৃথিবীকে জানাবে তুমি উঠে দাঁড়াও, নতুন সভ্যতা তৈরি হবে? এখানে শুধু প্রেম, এখানে মৃত্যু হয়ে গেছে, এখানে শুধু প্রেমের খেলা চলে। আমি খুব ভাবি আমিও হয়তো বেঁচে থাকবো না, কিন্তু পৃথিবী আমার পরম পিতার পতাকা তলে আসতেই হবে, কারণ এত প্রেম, এত ভালোবাসা, এত কিছু আর পাই না। যেটা বলে শেষ করছি, কেন ঠাকুরকে একদিন প্রশ্ন করা হয়েছিল, ঠাকুর আমরা সুখী হই না কেন? পৃথিবী এত কষ্টে আছে কেন? ঠাকুর সেদিন বলেছিল, পৃথিবীতে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস হচ্ছে সুখ। এটার ক্রেতা সবাই, কিন্তু মনে রেখো এই সুখের একমাত্র বিক্রেতা তোমার পরম পিতা। আমি সব ক্রেতার কাছে এটা বিক্রি করি না, আমি যোগ্য ক্রেতা চাই। তাই আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে পৃথিবীর সুখ যদি আমি কিনে নিতে চাই, প্রথম আমাকে যোগ্য ক্রেতা হয়ে উঠতে হবে। আমি সবাইকে প্রার্থনা জানাই পরম পিতার কাছে, আমরা যারা ঠাকুরকে গ্রহণ করেছি তারা তার আদর্শে, তার অনুসরণে এমন একজন ক্রেতা হয়ে ওঠে যে পরম পিতার কাছে যেন দাবি করতে পারি, তোমার সম্পদ আমার কাছে দাও, আমি এখন বিনীত, আমি এখন তোমার নামে মুগ্ধ, আমার জীবনে তোমাকে প্রতিষ্ঠা করায় একমাত্র যজ্ঞ প্রভু, তুমি তোমার সম্পদ আমাকে দাও। জয়গুরু দাদা, জয়গুরু সবাইকে। সবচেয়ে বেশি জয়গুরু জানাই রতনদাকে। আমি তখন গাড়ি ড্রাইভ করছিলাম, তখনও রতনদা আমাকে ফোন করে মনে করিয়ে দিয়েছে। আমি আসলে অফিসে থেকে সৎসঙ্গে অংশ নেওয়া কিছুটা আমার জন্য ঝামেলা হয় বটে, তাই আমি ডাইনিং রুমে এসে কথা বলছি। আমি সবার জন্য প্রার্থনা জানাই, আপনারা ভালো থাকেন, পরম পিতার কোলে থাকেন, তার হয়ে থাকেন। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু দাদা, খুব সুন্দর। আমরা শুনছিলাম, মুখ হয়ে শুনছিলাম আপনার কথাগুলি। অসাধারণ, আপনি একটু প্রসঙ্গ করলেন। প্রত্যেকটা কথাই আমাদের এত সুন্দর মনের মধ্যে আমাদের বাসা বেঁধে গেছে। কথাগুলো এত ভালো লাগছিল শুনতে, মনে হচ্ছিল যে আরো একটু শুনলে ভালো হতো। আমি পরম পিতার আতুল চরণে বিজনদার সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা জানাই। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, জয়। এখন আমরা একটা কীর্তন শুনবো। কীর্তন পরিবেশন করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি শ্রদ্ধেয় সুশান্ত বিশ্বাস দা ত্রিপুরার থেকে। এখন অনুরোধ করছি কীর্তন পরিবেশন করার জন্য। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। উপস্থিত সবাইকে আমার প্রাণানন্দিত জয় গুরু। প্রিয় পরম রূপে তুমি আসিলে ধরায়, প্রিয় পরম রূপে তুমি আসিলে ধরায়, তোমার চরণ পরশ পে ধরা ধন্য হয়ে যায়,
প্রিয় পরম রূপে তুমি আসিলে ধরায় কত ভালোবেসেছ কত আঘাত সয়েছ কত আমার লোকের ভালো থেকে বলে আকুল হয়েছ তোমার প্রেমের নদী টুকুল প্লাবী দিবারাত্রি বয়ে যায় তোমার প্রেমের নদী টুকুল প্লাবী দিবারাত্রি বয়ে যায় 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 রে প্রেমের নদী বয়ে যায় যায় রে প্রেমের নদী তোমার প্রেমের নদী দুপুর প্লাবী দিবারাত্রি বয়ে যায় তোমার প্রেমের নদী দুপুর প্লাবী দিবারাত্রি বয়ে যায় বয়ে যায় যায় রে প্রেমের নদী বয়ে যায় যায় রে প্রেমের নদী প্রিয় পরম রূপে তুমি আসিলে ধরায় এনেছেন ধরায় ওই নাম বিলাল সবাই তরি দিলেন সাজি রোজান বজায় কত পাপি তাপি রামের গুণে সাধু সন্ত হয়ে যায় কত পাপি তাপি রামের গুণে সাধু সন্ত হয়ে যায় সাধু সন্ত হয়ে যায় সাধু সন্ত তাপি তাপি রামের গুণে সাধু সন্ত হয়ে যায় পাপি তাপি নামের গুণে সাধু সন্ত হয়ে যায় 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 রে সাধু সন্ত হয়ে যায় রে সাধু সন্ত পাপি তাপি নামের গুণে সাধু সন্ত হয়ে যায় পাপি তাপি নামের গুণে সাধু সন্ত হয়ে যায় প্রিয় পরম রূপে তুমি আসিলে ধরায় মোরা করি প্রার্থনা যেন তোমায় ভুলি না তোমার গতির সাথে মোদের জীবন সাধনা তুমি থাকলে সবই থাকে ওই কথা কি ভোলা যায় আবার তুমি থাকলে সবই থাকে ওই কথা কি ভোলা যায় ভোলা যায় রে ওই কথা কি ভোলা
আবার তুমি থাকলে সবই থাকে ওই কথা কি ভোলা যায় আবার তুমি থাকলে সবই থাকে ওই কথা কি ভোলা যায় ওই কথা কি ভোলা যায় ওই কথা কি আবার তুমি থাকলে সবই থাকে ওই কথা কি ভোলা যায় আবার তুমি থাকলে সবই থাকে ওই কথা কি ভোলা যায় ভোলা যায় ওই কথা কি ভোলা যায় ওই কথা কি প্রিয় পরম রূপে তুমি আসিবে ধরায় প্রিয় পরম রূপে তুমি আসিবে ধরায় প্রিয় পরম রূপে তুমি আসিবে ধরায়। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু, জয় গুরু। খুব সুন্দর মনোমুগ্ধকর কীর্তন আমরা শুনলাম আমাদের দাদার কাছ থেকে। আর পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই একসাথে মিলেমিশে কি সুন্দর কীর্তন পরিবেশন করলেন, প্রত্যেককে মুগ্ধ করে তুললেন আপনারা। আমরা খুব আনন্দ পেলাম। পরম পিতার আতুল চরণে আপনার এবং আপনার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা জানাই। ভালো থাকবেন দাদা, জয় গুরু। আমি এখন ধ্বনি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করব রাখাল খোসদা এবং তার পরিবার পরিজনকে। আপনারা কেউ যাবেন না, একটি বিশেষ ঘোষণা আছে, আপনারা দয়া করে থাকবেন, আপনারা কেউ যাবেন না। রাখাল খোসদা আপনি উপস্থিত থাকলে শুনে নিতে পারেন। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জয়। পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জয়। পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয়। প্রধানাচার্য দেব পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদা কি জয়। প্রধানাচার্য দেব পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদা কি জয়। প্রধানাচার্য দেব পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদা কি জয়। পূজ্যপাদ বাবাই দাদা কি জয়। পূজ্যপাদ বাবাই দাদা কি জয়। পূজ্যপাদ বাবাই দাদা কি জয়। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে আর্য পিতৃম বন্দে মাতৃবর্গন বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। জয় গুরু। জয় গুরু। শ্রদ্ধেয় দাদারা মায়েরা, আমি কয়টা ঘোষণা করে রাখি। আগামীকাল সৎসঙ্গ বিহার খাতড়া